નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો NN ન્યૂઝ. હું છું એન્કર અર્પિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળી મોટી સફળતા. આંગળીયા પેઢીમાં ધાડ પડવા આવેલી લૂંટારી ગેંગ ઝડપાઈ. લૂંટ કરે તે પહેલા ગેંગ ઝડપાઈ. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 6 ઇસમોને હથિયાર સાથે ઝડપી પાડ્યા. આ ગેંગ અનેક ગુનાઓને અંજામ આપી ચૂકી છે. NN ન્યૂઝ સુરત. टीम आમાં ડીસીપી ભાવેશ રોजिયાના નેતૃત્વમાં पीआई गोस्वामी, जयंत झाला और पीके सोड़ा और एनी पीएसआई दुबे और इनके पूरी टीम ना हमारा जो खास कर हमारा कांस्टेबल स्टाफना तरफ थी एवी अपने एक बातमी मળી હતી कि एक गैंग जो छेल्ला घણા સમયથી અહીંયા एक्टिव થઈ છે, जो બહારથી આવીને जो मध्य प्रदेश અને મુંબઈથી આવીને બધા લોકો હાર્ડકોર ક્રિમિનલ છે અને સુરત શહેરમાં सूरत शहर बाजू में सूरत ग्राम, नवसारी, भरूच, बड़ोदरा आ बधा विस्तार में आ लोग रेकी करी रहा है आंगड़िया में कोई मोटी लूट करवा माटे, जेमा डायमंड नी गोल्ड ने अने रोकड़ रकम जो अहींयाथी जो ज्यारे श्रीराम ट्रेवल्स बस में आ बधा बड़ोदरा तरफ जाए छे त्यां एने लूंटवा माटे है। तो आ इन्फॉर्मेशन आधारे जो पुलिस काम करती थी पुलिस टीमों अने गई काले अपने सक्सेस मळा ज्यारे अपना आमा मुख्य जो एना लीडर था, जो गैंग में लीडर बे लोगों एक हुंडाई वर्ना गाड़ी में जो गाड़ी पर पंजाब में चोरी कर लई आई थी गाड़ी थी जो एक जेम्स अल्मेड़ा करीने एक व्यक्ति है जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जेना पर 20 गुना ऑलरेडी चोरी, लूट, फायरिंग, डकैती ने दाखिल थया है अलग अलग देशना अलग अलग राज्यों में। अने साथोसाथ अत्यार सुधी एवं इंट्रोगेशन में आया कि 14 जेटला सीरियस गुनाओं में वॉन्टेड पर है અને એક સલાઉદ્દીન આ મૂળ રહેવાસી મહારાષ્ટ્રના છે, जो રાયગઢ જિલ્લાના અને પીછા એના સાથે એક સલાઉદ્દીન શેખ કરીને હતા। जो है આ લોકો જ્યારે બે પકડાયા આ લોકો ગાડીમાં સંતાડીને जो है બે પિસ્ટલ કંટ્રીમેડ પિસ્ટલ હતા અને કાર્ટ્રીજ સાથે जो है આ પકડાયા जो है અને ફર્ધર जो है વધારે પૂછપરછ કરતા जो એના जो બીજા जो ગેંગના મેમ્બર્સ હતા આ કડોદરા પાસે एक मकान महादेव नगर रेजिडेंसी ताती थैया खाते आवे छे त्यां जो पिछले छेल्ला लगभग 1.5 मासथी ए मकान भाड़े में रहीने जो रेकीने काम करता था आ लोग अने आ लोग त्यांथी 4 लोग पकड़ाया, जेना पासेथी 2 वेपन त्यांथी मळ्या, एक पिस्टल अने 1.315 बोरना देशी तमंचो अने कुल जेटला आ बंने मळ्या कुल 40 जेटला कार्ट्रिजो अमने मळ्या जोए अने पछी एना पासे नक्शा, मैप, मोबाइल में रिकॉर्डिंग, रूट पे अवर जवर कई रीते करिए, अहींया श्रीराम ट्रेवल बस केटला वागे उपड़े छे, केवी रीते क्या क्या पहुँचे छे, अंकलेश्वर से भरूच केटला टाइम लागे, बड़ोदा केटला लागे, एक्जिट रूट क्या है, अगर अमे निकळीए तो केवी रीते अमने दाहोद छोटाउदेपुर थईने जो अमे सीधे दाहोद थईने निकली जईए मध्य प्रदेश में अलग अलग रूटना पूरी नक्शा साथेने अने मोबाइल में रेकी करेला छेल्ला जो 1.5 मासथी रेकी करेला बधी विगतो एना पासेथी आपणे मળી। तो વધારે જ્યારે અમે લોકો પૂછપરછ આ લોકોને કરા તો આ લોકો જો પ્લાનિંગ પ્રમાણે એવું હતા કે જો મૈદરપુરા પાસેથી શ્રીરામ ટ્રેવલ્સમાં આંગડિયાના લોકો જો 5-6 આંગડિયા ત્યાંથી ડાયમંડ અને ગોલ્ડ વગર લઈને જાય છે। તો આ લોકોનો પ્લાન એવો હતા કે આપણા 8 જેટલા માણસો 6 માણસો તો પકડાયા છે, 8 બીજા માણસો બી લઈ આવવાના હતા। 8 જેટલા માણસો આજ બસમાં ટિકિટ લઈને વેપન સાથે બેસી જાય અને રસ્તે में જ્યાં એના રેકી પ્રમાણે ક્યાંથી એક્ઝિટ રૂટ જ્યાં લોકો ફોલો પ્લાનિંગમાં કરેલા છે ત્યાંથી લૂંટ કરીને જો है વેપનના જરૂરત પડે તો ઉપયોગ બી કરીને અને પાછળ એના ગાડીઓ પર બસને પાછળ ગાડીઓ રહે લૂંટ કરીને તાત્કાલિક એના ગાડીઓમાં બેસીને ત્યાંથી નીકળી જવાય। આ પ્રકારના આ લોકોના પ્લાનિંગ હતી। તેના જો ફર્ધર બીજા જો આરોપી જો આવવાના હતા એના બારેમાં બી પુલિસના કામગીરી ચાલુ છે, ત્યારે એના બી પકડવાના। તો જો 6 આરોપીઓનો जो વિગત છે, એક જેમ્સ ઉર્ફે जेफरीन गिदोरी उर्फे अल्मेड़ा करीने जो है मेन एना लीडर, जेना ऊपर 20 जेटला सीरियस गुना पूरा कर्नाटका, बॉम्बे, महाराष्ट्र बधी जगह 14 गुना में वॉन्टेड भी है। अने एक बीजा सलाउद्दीन, तीजा एक राजेश सूबेदार सिंह परमार करीने छे जेना 42 वर्ष उमर है। आ एक्स आर्मी मैन है, एक्स आर्मी नौकरी पूरा थया पछी आ मुंबई में प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करता था। ત્યાં બી
કેજી જેટલા ગોલ્ડના ચોરીમાં સામેલ હતા જોઈએ અને પછી આ જેલ ગયા જો તલોજા જેલમાં તો આ જેલમાં જો અલમેડા સાથે એના મુલાકાત થઈ પછી એના ક્રિમિનલિટી એના કન્ટિન્યુ હતી અને પછી આ જો રાજેશ સુબેદાર પછી જો એ મધ્યપ્રદેશ પોલીસમાં ભરતી થયા પોલીસમાં અને અત્યારે ગ્વાલિયર જેલમાં જેલ સિપાહી તરીકે ફરજ બજાવે છે તો અત્યારે હાલ ચાલુ ફરજ ઉપર પર છે આ જો અને એક ચોથા આરોપી છે રઈસ ખાન આ બી એના બી ગુનાહિત ઇતિહાસ છે જો આપને આગળ મેં બતાવીએ છીએ એક ચોથા રઈસ ખાન સૌરભ ખાન કરીને છે જો 40 વર્ષ એના ઉંમર છે આ બી ગ્વાલિયરને છે એક ઉદયવીર સિંહ રાજ બહાદુર સિંહ તોમર છે 51 વર્ષ ઉંમરના છે આ બી મુરૈના જિલ્લા મધ્યપ્રદેશના છે આ જો તોમરના અહીંયા જો ઘર બી છે અહીંયા પહેલાં રહેતા હતા જો આ મેઇન ટીપર છે જો ટીપ આપવાના કામ એના તોમરના છે અને આ મુરૈનામાં બી એના છોટા બહુ ડાયમંડના કામ છે એના બધા વિગતો એને ખબર છે કે કઈ રીતે ડાયમંડમાં મૂવમેન્ટ થાય છે ડાયમંડ કઈ રીતે ડાયમંડ એના અવર જવર થાય છે તો આ ટીપ આપવાના કામ જો ઉદયવીર સિંહના હતા અને એક વિજય લાલતા મેન બંસી કરીને જો છઠ્ઠા આરોપી છે તો એના પાસેથી જો અમે લોકો ટોટલ રિકવરી થઈ છે આમાં 3 પિસ્ટલ 1.315 બોરના જો તમંચો કુલ 4 વેપન ચોરીને એક હોન્ડાઈ વરના પંજાબમાંથી રેનબો છરા હતા જો અને એના પાસે જો બાકી વાઈફાઈ ડોંગલ્સ બી 3 એના પાસે મળ્યા અને સ્પ્રે જો મિર્ચાના સ્પ્રે એના પાસેથી 2 બોટલ સ્પ્રેને મળી છે જો और बाकी जो है ना इलेक्ट्रिक वजन काटा बुखानी मास्क वगैरह જેટલા બી ખોટા જો રાજેશ પરમારના પોલીસના આઈ કાર્ડ વગેરે અને મેપ વગેરે બધા આ લોકો પાસેથી આપણને મળેલા છે અને એમાં જો ગુનાઓની અગર અમે વાત કરીએ જોઈએ તો ટોટલ જો ગુના દાખલ થયેલા છે કે જે રીતે મેં बताया કે જેમ્સના ઉપર 20 જેમ્સ અલમેડી ઉપર 20 ગુના 14 વોન્ટેડ ઉદયવીર સિંહ ઉપર જો 3 જો રાજ બહાદુર સિંહ તોમર જો મેન ટીપર છે 3 ગુના દાખલ થયેલા છે જે બધા ગુના આપણા સુરત શહેરના છે જેમાં 2004 લઈને 2021 તકના ગુનાઓ છે આર્મ્સ એક્ટ વગેરેના અને રાજેશ સુબેદાર સિંહ ઉપર જો 20 કેજી ગોલ્ડ ચોરીના ગુના અને રઈસ ખાન સૌરભ ખાન જો છે જેના જુલુપુર રાજસ્થાન એના ઉપર જો ચોરીના ગુનાઓમાં સામેલ છે અને અત્યારે હાલ આ જો ગ્વાલિયરમાં પોલીસ અને આર્મીના ભરતી માટે જો કોચિંગના કામ કરાવે છે આ વ્યક્તિ જો અને સલાઉદ્દીન જો છે એના ઉપર લગભગ 5 ગુના સુરત અને કર્ણાટકમાં દાખલ થયેલા છે અને જો આ બંસી છે બંસી ઉપર અત્યાર સુધી અમે એ લોકો જો ચેક કરીએ છીએ કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં અત્યાર સુધી જણાઈ આવેલ નથી પરંતુ આ બધી એક એવી ગેંગ હતી જેટલા અમે લોકો